વેલકમ બેક। આગળ વાત કરીએ અન્ય સમાચારોની તો રાજકોટમાં વધુ એક હત્યાનો બનાવ બન્યો છે। રવિરત્ન પાર્ક વિસ્તારમાં ધોળા દિવસે એક યુવકની હત્યા કરવામાં આવી છે। એક શખ્સે છરીના ઘા ઝીકી યુવકની કરપીણ હત્યા નિપજાવી છે। માહિતી મુજબ બંને યુવકો બાઇક પર જઈ રહ્યા હતા। તે દરમિયાન બાઇક વચ્ચે ટક્કર થઈ અને રોષે ભરાયેલ એક શખ્સે બીજા બાઇક સવાર શખ્સ પર છરી વડે હુમલો કર્યો, જેમાં ગંભીર ઇજા થતા યુવકનું મૃત્યુ નિપજ્યું। છરી વડે હુમલાની આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ છે। રાજકોટમાં આ ઘટના બની છે। ધોળા દિવસે એક યુવકની કરપીણ હત્યા નિપજાવવામાં આવી છે અને એવું પણ માનવામાં આવી રહ્યું છે કે ઘણા સમયથી આ યુવકને જે હત્યા કરનાર યુવક શોધી રહ્યો હતો ને ત્યારબાદ બાઇકની ટક્કર થઈ અને યુવકને સ્થળ પર જ મોતને ઘાટ ઉતારી દેવામાં આવ્યો। આપ જોઈ રહ્યા છો જે સીસીટીવી દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે કે એક તરફથી આવી રહેલા યુવાનને एक्टिवा लईने आवी रह्यो छे त्यारे एक बाइक चालक तेनी अडफेटे लेशे अने त्यारबाद छरीना घा मारी अने तेनी रस्ता पर ज हत्या निपजावे छे। तो छरीना घा मारी हत्या निपजावता आ दृश्यो सीसीटीवीमां कैद थशे अने धोळा दिवसे थयेली आ हत्याना जे दृश्यो सामे आव्या छे जाहेरमां ज एक युवकनी हत्या करी देवामां आवी छे। पाटण में समीना गाजदीनपुरा ने जोड़ती केनाल में फरी गाबड़ू पड़્યું। केनाल में गाबड़ू पड़ता 20 થી 30 वीघा एरंडाना पाक पर पानी फरी वळ्યું, जेना कारणे खेडूतोमां भारे रोष फैलायो छे। रूपिया 2.25 करोड़ना खर्चे 3 किलोमीटरनी केनाल बनाववामां आवी हती। आ सिवाय 3 महीना पहेला ज अंडरग्राउंड केनाल पण बनाववामां आवी हती, त्यारे तेमां गाबड़ू पड़ता केनालना कामकाजमां भ्रष्टाचार थयो होવાનો आरोप लाग्यो छे। तो आ तरफ पंचमहाल में खाण और खनिज विभागे सपाटू बोलावता खनिज चोरीનું મોટું રેકેટ ઝડપી પાડ્યું છે। ડ્રોન કેમેરાનો ઉપયોગ કરી કાલુના વેજલપુર સુરેલી રોડ પર રેતી પેકિંગનો ગેરકાયદેસર પ્લાન્ટ ઝડપી પાડ્યો અને ગૌચરની જમીનમાં કોઈપણ પ્રકારની મંજૂરી વગર ધમધમતું રેતીનું કારખાનું ઝડપી પાડ્યું। કાર્યવાહીમાં ખાણ ખનિજ વિભાગે મશીનરી સહિત 10 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। पुलवामा आतंकवादी हुमला बाद आईबीना इनपुट ने लईने अंबाजी मंदिर की सुरक्षा में वधारो करायो। बॉम्ब स्क्वॉडे मंदिर की आसपास और मंदिर की अंदर सघन तपास हाथ धरी। अत्यारे 4 लेयर में मंदिर की सुरक्षा थाय छे। बॉर्डर विंग, जीआईएसएफ, पोलीस और होमगार्डना जवानों मंदिर की सुरक्षा करी रह्या छे। साबरडेरीनी चूंटणीमां विकास पेनलनी जीत थई छे। आ भव्य जीत थई छे, जेमां चूंटणीमां हिम्मतनगर झोनमां विपुलभाई पटेलनो 585 मतथी, तो प्रांतिज जोनमा मणिभाई पटेलनो 632 मतथी, तलोद जोनमा भोगीलाल पटेलनो 547 मतथी अने मालपुर जोनमा जशुभाई शिवाभाईनो 629 मतथी विजय थयो छे। विकास पेनलनी जीतथी पशुपालको अने दूध उत्पादकोए फटाकड़ा फोड़ी उजवणी करी। उनाना अंजार रोड पर आवेल आंबाना बगीचामांथी दीपड़ो પાંજે પુરાયો છે। दीपड़ो अंजार रोड पर आवेली नर्सरीमां शिकारनी शोधमां આવ્યો હતો। घटनाની જાણ થતા વન વિભાગની ટીમે દીપડાને પાંજરે પૂર્યો છે। महत्वपूर्ण समाचार जम्मू काश्मीर थी नौशेरा और राजौरी सेक्टर में फायरिंग थयुं छे। पाकिस्ताने फरीथी सीजफायरનું उल्लंघन कर्યું છે। भारतीय सेना जड़बातोड़ जवाब आपी रही है। जम्मू काश्मीर थी महत्वपूर्ण समाचार जम्मू काश्मीरना नौशेरा सेक्टर और राजौरी सेक्टर में फायरिंग थई रह्યું છે। पाकिस्ताने सीजफायरનું उल्लंघन કર્યું છે અને फायरिंग કરવામાં આવ્યું છે। भारतीय सेना पण जड़बातोड़ जवाब सामे आपी रही છે। पाकिस्ताने फरी एक वखत सीजफायरનો ભંગ કર્યો છે અને ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું છે। महत्वना समाचारनी बात करिए तो पुलवामा हुमला बाद दिल्ली में महत्वनी बैठक मळी छे। प्रधानमंत्री मोदीनी अध्यक्षतामां गृहमंत्री राजनाथ सिंह साथे बैठक मळी छे। लगभग पौणो कलाकथी आ बैठक चाली रही छे। तो पौणो कलाकथी आ बैठक चाली रही छे अने पुलवामा हुमला बाद दिल्ली में आ महत्वनी बैठक मळी छे। त्यारे प्रधानमंत्री मोदीनी अध्यक्षतामां गृहमंत्री राजनाथ सिंह साथे बैठक करवामां आवी रही छे अने हवे आगळ शुं निर्णय करवा तेना पर आ बैठक मळेली छे। तो पुलवामा आतंकी हुमला पर 25 फेब्रुआरी एक महत्वपूर्ण बैठक रक्षा मंत्री और त्रणेय सेना अध्यक्ष बैठक में हाजर रहेशे। भारतीय दूतावास साथे जोड़ाયેલ अधिकारीओ साथे पण
ચર્ચા કરવામાં આવશે. તો પુલવામા હુમલા બાદ હવે સરકાર એક્શનમાં આવી ગઈ છે. આજે દિલ્હીમાં જે પ્રમાણે બેઠક ચાલી રહી છે ગૃહમંત્રી સાથે, ત્યારે હવે 25 તારીખે રક્ષામંત્રી અને ત્રણેય સેનાધ્યક્ષ સાથે બેઠક યોજવામાં આવશે. ભારતીય દૂતાવાસ સાથે જોડાયેલા અધિકારીઓ સાથે પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે અને કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ભારત સરકાર દ્વારા લેવામાં આવે તેવી પણ શક્યતાઓ છે. બીજા એક મહત્વના સમાચારની વાત કરીએ તો જમ્મુ કાશ્મીરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ફારૂક અબ્દુલ્લાએ બફાટ કર્યો. આટલા ગંભીર સમયે પણ ફારૂક અબ્દુલ્લા ભાન ભૂલ્યા છે. ચૂંટણી જીતવા યુદ્ધ કરવાની સરકારની તૈયારી છે એવું તેમણે બફાટ કર્યું છે. બિચારી અને ગરીબ જનતાને ચૂંટણી જીતવા મરાવી છે. ચૂંટણી જીતવા જવાનોને મરાવતા પણ અચકાશે નહીં. હવે યુદ્ધ થશે તો અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું યુદ્ધ થશે તે વાત ફારૂક અબ્દુલ્લાએ કર્યું છે અને ફારૂક અબ્દુલ્લા બોલતી વખતે ભાન ભૂલ્યા હતા. जंग ने कभी भी कोई फैसला नहीं किया है. 4 जंगें हो चुकी हैं हमारी रियासत में. लाइन वहीं पे खड़ी है. 5वीं जंग कर लीजिए. अब ये छोटी जंग नहीं रहेगी. अगर ये जंग छिड़ गई तो ये बहुत बड़ी जंग होगी और ये मामला सीधा सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा और सिक्योरिटी काउंसिल में उनके जो रेजोल्यूशंस हैं वो उठाए जाएंगे. क्या हिंदुस्तान उसके लिए तैयार है? क्या ये सब बुनियादी चीज़ें निकालने के लिए तैयार है कि सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए इन्होंने बेचारे गरीब आवाम को यहाँ और वहाँ मारना है, फौजियों को मारना है, जिसे कुछ नतीजा निकलेगा नहीं. તો જમ્મુ કાશ્મીરમાં પુલવામામાં થયેલ હુમલાની તપાસ કરી રહેલ એનઆઈએ મહત્વનો પુરાવો મળ્યો છે. આત્મઘાતી હુમલામાં ઉપયોગમાં લીધેલ નવી કારને લઈ મહત્વના પુરાવા સામે આવ્યા છે. ઘટનાસ્થળેથી કારના ભાગના અધિકારીઓની તપાસ પછી સામે આવ્યું છે કે વર્ષ 2010-11ની આ મોડેલ છે. મારુતિ ઇકો કારનું આ મોડેલ છે, જેને થોડા સમય પહેલા જ ફરીથી પેઇન્ટ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે 14 ફેબ્રુઆરીએ સીઆરપીએફના કાફલા સાથે આ વિસ્ફોટક ભરેલી કારથી આત્મઘાતી હુમલો થયો, જેમાં 40 જવાનો શહીદ થયા હતા. ત્યારે પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા પ્રમાણે આ કાર લાલ રંગની હતી. તે ઉપરાંત કારના શોકરનો ભાગ પણ મળી આવ્યો છે, જેનાથી માહિતી મેળવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે કે કાર ક્યાંની છે, તેને ક્યારે વેચવામાં આવી હતી. તો આ તરફ પુલવામા હુમલાના ઠીક પહેલાનો એક વિડીયો સામે આવ્યો છે. આ વિડીયો પુલવામા હુમલામાં શહીદ થયેલા સીઆરપીએફના જવાન સુખવિન્દરસિંહે બનાવ્યો હતો. તેમણે આ વિડીયો મોબાઈલમાં શૂટ કરીને પત્નીને ફોરવર્ડ કર્યો હતો. સુખવિન્દરસિંહ જ્યારે ડ્યુટી પર જઈ રહ્યા હતા ત્યારે તેમની પત્નીને વિશ્વાસ ન થતા તેમણે આ વિડીયો બનાવી પત્નીને મોકલ્યો હતો. આ વિડીયો બનાવ્યાના 1 કલાક બાદ જ બસમાં ધમાકો થયો અને સુખવિન્દરસિંહ સાથે અન્ય સૈનિકો શહીદ થયા. લોકસભા ચૂંટણી પહેલા રાજસ્થાનના ટોકમાં પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કોંગ્રેસ પર સૌથી મોટો આરોપ લગાવતા કહ્યું કે કોંગ્રેસ પાકિસ્તાનની ભાષા બોલી રહી છે. મોદીએ કહ્યું કે પુલવામા હુમલા પછી આખો દેશ શહીદોના પરિવારની પડખે ઉભો છે, પરંતુ કેટલાક લોકો પાકિસ્તાન જઈને કહે છે કે ગમે તે કરો પણ મોદીને હટાવો. कोई देखभाल करता है तो ये मेरा कश्मीर की यात्रा देश से लाखों श्रद्धालु जाते हैं. अगर उनकी कोई देखभाल करता है तो ये मेरा कश्मीर का बच्चा करता है, कश्मीर के लोग करते हैं. प्रोटोकॉल के तहत मैंने उनको फोन करके बधाई दी थी. पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, क्रिकेटर के रूप में तो लोग उनको जानते हैं, और मैंने उनसे कहा था बहुत लड़ लिया हिंदुस्तान पाकिस्तान ने, पाकिस्तान ने कुछ नहीं पाया. हर लड़ाई हमारे वीर जीत चुके हैं और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा. और मैंने उनसे कहा था कि अब आप तो राजनीति में आए हो, खेल की दुनिया से आए हो, आओ भारत और पाकिस्तान मिलकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़े, अशिक्षा के खिलाफ लड़े, अश्रद्धा के खिलाफ लड़े. ये बात मैंने उनको उस दिन कही थी
और उन्होंने मुझे एक बात और भी बताई थी कि मोदी जी, मैं पठान का बच्चा हूं, मैं सच्चा बोलता हूं, सच्चा करता हूं। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इन शब्दों को कसौटी पर कसने की जरूरत है। मैं देखता हूं वो अपने शब्दों पर खड़े उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। मुझे मुट्ठी भर उन लोगों पर अफसोस होता है जो भारत में रहते हुए पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान जाकर कहते हैं कुछ भी करो लेकिन मोदी को हटाओ। जरा पूरी ताकत से बताओ, देश सुने, क्या कर्ज माफी हुई? क्या 10 दिन का वादा किया था कि नहीं किया था? और अभी हमारे विपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया बता रहे थे कि जरा हिम्मत है तो आंकड़े घोषित करो, आंकड़े घोषित करो, कितना रुपया दिया, किस किसान को दिया। नहीं करेंगे। ये काम भी इसलिए हुआ क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। अब जब ये बातें जमीन पर उतर गई है तब एक विश्वास जगा है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये काम इसलिए हुआ क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ये भी काम हुआ है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। हम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और इससे पाकर रहेंगे क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ये हुआ है क्योंकि मोदी है तो, ये काम हुआ है क्योंकि मोदी है तो, ये काम भी इसलिए हुआ क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ऐसे अनेक कारण हैं जिसकी वजह से देशवासियों को लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है। અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આપ્યું છે એક મોટું નિવેદન। પુલવામા હુમલા મુદ્દે બોલતા ટ્રમ્પે કહ્યું કે ભારત કંઈક મોટું કરવાનું વિચારી રહ્યું છે। પુલવામા હુમલા બાદ બંને દેશો વચ્ચે સ્થિતિ ખૂબ ખરાબ અને તણાવભરી છે। સાથે જ ટ્રમ્પે પાકિસ્તાનને આડે હાથ લેતા કહ્યું કે પાકિસ્તાને અમેરિકાની મદદનો દુરુપયોગ કર્યો। ટ્રમ્પે કહ્યું કે આ સ્થિતિ વહેલી તકે દૂર થવી જોઈએ। અમે પાકિસ્તાનને 1.3 અબજ ડોલરની સહાય રોકી દીધી છે। આ સહાય અમારે પાકિસ્તાનને આપવાની હતી। અમે કદાચ પાકિસ્તાન સાથે બેઠક પણ કરીએ। પાકિસ્તાને અમેરિકાનો ફાયદો ઉઠાવ્યો છે। That's right. No, it's a terrible thing going on right now between Pakistan and India is a very, very bad situation, and it's a very dangerous situation between the two countries. And we would like to see it stop. A lot of people were just killed, and we want to see it stopped. We're very much involved in that, yes, if that's what you're referring to. No, I stopped paying Pakistan the $1.3 billion that we were paying them. In the meantime, we may set up some meetings with Pakistan. Pakistan was taking very strong advantage of the United States under other presidents, and we were paying Pakistan $1.3 billion a year. I ended that payment to Pakistan because they weren't helping us in a way that they should have. And honestly, we've developed a much better relationship with Pakistan over the last short period of time. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિવેદન પર રાજકોટની જનતાનો મત જાણવા અમારા સંવાદદાતાએ સ્થાનિકો સાથે વાતચીત કરી। રાજકોટવાસીઓએ કહ્યું કે હવે નાપાક પાકિસ્તાનને પાઠ ભણાવવાનો સમય આવી ગયો છે। બહુ સારી વાત છે કે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ જે નોંધ લીધી છે, સમગ્ર ભારતવાસીઓ છેલ્લા 5 દિવસમાં એક થયા છે, નાત જાતના ભેદભાવ મૂકીને સમગ્ર ભારત એક થયું છે, સમગ્ર ભારતની જનતા એક થઈ છે। અને એ સમગ્ર જનતાનો એવો ઉદ્દેશ છે કે મોદીજી તમે આ દેશ માટે કંઈક કરો, અમે તમારી સાથે છીએ।
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ જે અહેવાલ મૂક્યો છે કે ભારત કંઈક નવું કરવા માગે છે, તો ભારત જરૂર કંઈક નવું કરશે, જેથી પાકિસ્તાનના લોકો અને ત્યાંની જનતાને પણ ખબર કરે ભારત આ જવાબને ઈંટનો જવાબ પથ્થરથી આપી શકે છે. પહેલાં તો પાકિસ્તાન સાથે બધા જ વેપાર સંબંધો બંધ કરી દેવા જોઈએ અને જે પાકિસ્તાન આપણી સહનશક્તિને જે આપણી નબળાઈ સમજી રહ્યું છે તેને ભૂલી જવું જોઈએ. એના માટે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરવી પણ જરૂર પડે, સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક પણ કરવી જોઈએ અને આતંકવાદીને જડમૂળથી કાઢવા જે પગલાં લેવા જોઈએ એ લેવા જોઈએ. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના નિવેદન પર સુરતની જનતાનો મત જાણવા માટે અમારા સંવાદદાતાએ સુરતીઓ સાથે વાત કરી હતી. સુરતીઓએ મોદી સરકાર પર વિશ્વાસ બતાવ્યો હતો. ભારત સરકારની જે કૂટનીતિ છે એ એકદમ યોગ્ય છે. ડાયરેક્ટ યુદ્ધ કરવા કરતાં જે કૂટનીતિ રચી અને પછી એને નુકસાન કરવામાં આવે તો એ યોગ્ય છે. અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જે 1.3 અબજ ડોલરની પાકિસ્તાનને સહાય રોકી છે અને એમણે ઇશારો કર્યો છે કે કંઈક મોટું થવાનું છે ભારત તરફથી, તો એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. ભારત પાકિસ્તાનની સર્જરી 1001% કરશે અને આ વખતે મને એવું લાગે છે કે પાકિસ્તાનના 2-3 ભાગમાં ટુકડા વેચી દેશે, જેનો કાયમી નિકાલ આવી જાય. જે લોકો નરેન્દ્રભાઈના વિદેશ પ્રવાસ ઉપર જે સવાલ ઉઠાવતા હતા એને હવે ખબર પડી છે કે સાહેબની આ વિદેશ નીતિ કામ કરે છે, કે આટલા સમયની અંદર દરેક દેશોનો સાથ મળવો એ નાની બાબત નથી. યુએનઓમાં પણ કાલે તમે જુઓ કે ત્યાં પણ આપણને ભારતને બહુ મોટી જીત મળી છે. અમેરિકા, ચીન પણ અત્યારે પાકિસ્તાનનું મિત્ર રહ્યું છે, તેણે પણ કાલે યુનોમાં ભારતનો સાથ આપવો પડ્યો. વડોદરામાં ભારતીય સૈન્ય જવાનોના શૌર્ય, બલિદાન અને પરાક્રમને કલાના માધ્યમથી રજૂ કરવાનો એક અનોખો પ્રયાસ થયો. શહેરની સર્જક આર્ટ ગેલેરીમાં દેશભરમાંથી આવેલ કલાકારોએ સતત 24 કલાક સુધી જાગી પુલવામામાં થયેલ શહીદોને, બહાદુર જવાનોને 200 ફૂટ લાંબા પેઇન્ટિંગના માધ્યમથી અનોખી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી. સરહદ પરની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ અને દેશના જવાનોની પરાક્રમની મિસાલ એવી સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકની ઘટનાઓને પેઇન્ટિંગના માધ્યમથી આવરી લેવામાં આવી. એક્ઝિબિશનમાં ચિત્રના માધ્યમથી રજૂ કરવામાં આવી અને દેશદાઝની ભાવના જગાડવાનો પ્રયાસ કરાયો. તમામ કલાકારોએ સંયુક્ત રીતે પોતાની કલાકારી પ્રદર્શિત કરી અને પુલવામાના શહીદ જવાનોને કલાના માધ્યમથી શ્રદ્ધાંજલિ આપી. જે એક્ઝિબિશન આગામી 28 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલશે. 24 અવર્સની આ એક્ટિવિટી હતી. ગઈકાલે બપોરે 12 વાગ્યાથી માંડી અને આજે બપોરે અત્યારે 12 વાગ્યા સુધીનું આખું એક આર્ટિસ્ટ કેમ્પ છે, વિચ ઇઝ ઇન અ વે વેરી યુનિક કન્સેપ્ટ. આવી રીતે આર્ટ કેમ્પ લગભગ ક્યાંય ઇન્ડિયામાં થતા નથી આટલા શોર્ટ પીરિયડ માટે, અને રિયલી ઇટ્સ અ ગ્રેટ એક્સપિરિયન્સ ફોર ઓલ ધ આર્ટિસ્ટ. અને આખો એમ એ હતો કે આર્ટિસ્ટનું એક રિએક્શન શું હોઈ શકે આજે આખી ઘટના બની એની સામે. કે જો મેઇન આતંકવાદ છે એનો સફાયો થઈ જાય છે તો અમને વોરની જરૂર નથી પડતી. વોર એટલે એટલું ખરાબ છે ને કે આખા વર્લ્ડને એટલે બહુ જ નુકસાન થશે. માનવીયતાનો સફાયો કરો એક સારું ના કહેવાય, ખાલી આતંકવાદનો સફાયો કરો. પાકિસ્તાનનો સાથ આપે. અમારા પીએમ મોદી સાહેબ છે, બહુ જ સરસ કામ કરી રહ્યા છે. આપણા દેશ સિવાય આખા વર્લ્ડને એમનાથી બહુ આશા છે, તો કેમ ના અમે એમનો સાથ આપીએ અને આતંકવાદનો સફાયો કરવામાં અમે એમનો સાથ આપીએ અને પાકિસ્તાન સાથ આપે. જો આતંકવાદનો સફાયો થાય છે તો બાકીની જે પૂરી દુનિયા છે સલામત છે, એમ શાંતિથી ઊંઘી શકે છે. तो ये एक मौका था और वो लोग सभी जिस आर्टिस्ट को हमने ओवरनाइट एक अप्रोच किया, सभी ने रेडीली एक्सेप्ट किया इनविटेशन एंड सभी आके अपना काम कर रहे हैं. और ये इंडिया में पहला इवेंट है जो 24 घंटे में इतने शॉर्ट नोटिस पे प्लान हुआ एंड 24 घंटे आर्टिस्ट लोग कॉन्टिन्यूस काम करके अपना काम ख़त्म कर रहे हैं. જમ્મુ કાશ્મીરના પુલવામામાં થયેલા આતંકી હુમલાની અંદર દેશના વીર જવાન એવા 44 જવાનો શહીદ થયા છે. ત્યારે વડોદરાના કલાકારો દ્વારા આ જવાનોને અનોખી રીતે શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. મહત્વનું છે કે દેશના 44 જવાનો જ્યારે શહીદ થયા છે ત્યારે દેશના વિવિધ રાજ્યોમાંથી 40 જેટલા કલાકારો વડોદરા ખાતે આવ્યા હતા અને કલાકારોએ એક રીતે આર્ટિસ્ટની નજરથી એક સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકનું આબેહૂબ ચિત્ર પોતાના કલાના માધ્યમથી આ શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે કર્યું હતું. વડોદરાના અલકાપુરી વિસ્તારની અંદર આવેલી આર્ટ ગેલેરીની અંદર લગભગ 40 જેટલા કલાકારો છેલ્લા 24 કલાકથી આ પ્રકારનું ચિત્ર બનાવી રહ્યા છે. 200 ફૂટના લાંબા કેનવાસ ઉપર સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકથી લઈને દેશના જવાનોની જે શહાદત છે ને બિરદાવતા
અનેકવિધ પાસાઓ સાથેના વિષયો સાથેના ચિત્રો આ કલાકારો દ્વારા દોરવામાં આવ્યા છે. મહત્વનું છે કે આ જે કલાકારો છે એ કલાકારો કોઈક આસામમાંથી આવ્યું છે, તો કોઈક મહારાષ્ટ્રમાંથી છે, કોઈક જમ્મુ કાશ્મીરમાંથી છે, તો કોઈક વળી બિહારમાંથી આવ્યું છે. એકંદરે કલાની ભાવનાથી પોતાની અંદર રહેલી જે આવડત છે, આવડતનો ઉપયોગ કરીને દેશના જે 44 જવાનો છે એ જવાનોની શહાદતને યાદ કરીને આ કલાકારો દ્વારા આ પ્રકારનું કેનવાસ ઉપર ચિત્ર બનાવવામાં આવ્યું છે. કેમેરામેન મુકુંદ દવે સાથે તુષાર પટેલ, ઝી મીડિયા, વડોદરા. વૈશ્વિક રીતે મેડિકલ ક્ષેત્રે અવનવા સંશોધનો થતા રહે છે, ત્યારે ભાવનગરમાં એન્જિનિયરિંગ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ પણ મેડિકલ ક્ષેત્રને ઉપયોગી નવા સાધનોનું સંશોધન કર્યું છે. ક્યાં છે આ સાધનો અને દર્દીઓને તે કઈ રીતે મદદરૂપ બની શકે તે જોઈએ અમારા ખાસ અહેવાલમાં. હિમોગ્લોબિન માપવા માટેની સ્ટેન્ડની ડિઝાઇન, પગની તકલીફ માટે ફીચરવાળા ક્રચ, અને સગર્ભા મહિલાઓના ચેકઅપ માટે આધુનિક ડિવાઇસ. જી હા, આવા જ નવા સંશોધન કર્યા છે ભાવનગરની જ્ઞાનમંજરી ઇજનેરી કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ. વિદ્યાર્થીઓએ તેમના સંશોધન માટે આઈઆઈટી બોમ્બેની મદદ લીધી અને અનેક દર્દીઓને મદદરૂપ બની શકે તેવા નવા ડિવાઇસ તૈયાર કર્યા. 3 એપ્લિકેશન્સ, 3 ડિવાઇસીસ, 3 એફર્ટ કરવામાં આવ્યા છે કે જે ભવિષ્યમાં જતા સ્ટુડન્ટ્સને અને સોસાયટીને હેલ્થ ક્ષેત્રમાં ખૂબ ઉપયોગી થશે. વિદ્યાર્થીઓએ એક એવા ક્રચનું સંશોધન કર્યું છે કે જે અપંગ કે પગની તકલીફ ધરાવતા દર્દીઓને મદદરૂપ બનશે. આ ક્રચની મદદથી પગની તકલીફ ધરાવતા દર્દીઓને ઝાટકા નહીં લાગે. ગોળીમાં પ્રજ્ઞાચક્ષુ વ્યક્તિઓને ચાલતી વખતે રસ્તાની અડચણોનું એલર્ટ આપે તેવા સેન્સર પણ લગાવવામાં આવ્યા છે. વળી જો આ ક્રચ ખોવાઈ જાય તો તેને મોબાઈલ એપ્લિકેશનથી શોધી શકાય તેવી પણ સુવિધા મૂકવામાં આવી છે. જે કન્વેન્શનલ ક્રચ આવે છે એની હાઇટ એડજસ્ટ નથી થઈ શકતી, તો એને હાઇટ એડજસ્ટેબિલિટી એડ કરી છે, ફ્લેક્સિબિલિટી એડ કરી છે કે કોઈ હેન્ડીકેપ પર્સન છે તો એને કોઈ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાવેલિંગ કરવું છે તો એ ક્રચ છે એને ફોલ્ડ કરીને પેક કરી શકે છે, એટલે એ પણ કર્યું છે. હિમોગ્લોબિન માપવા માટે આજકાલ ઘણી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે જે ખર્ચાળ છે, ત્યારે આ વિદ્યાર્થીઓએ હિમોગ્લોબિન માપવા માટેના સ્ટેન્ડની અફોર્ડેબલ ડિઝાઇન તૈયાર કરી છે. આ સ્ટેન્ડને વજનમાં હલકું અને ફોલ્ડેબલ બનાવાયું છે જેથી તેને સરળતાથી ખસેડી શકાય. એટલું જ નહીં, વિદ્યાર્થીઓએ એક એવા ડિવાઇસનું સંશોધન કર્યું છે કે જે સગર્ભા મહિલાઓનું ચેકઅપ કરી શકે અને તેનું રેકોર્ડિંગ પણ કરી શકે. આ ડિવાઇસથી ગામડાની મહિલાઓ તેમના ચેકઅપનું રેકોર્ડિંગ કરી શહેરમાં ડોક્ટર પાસેથી સારવાર લઈ શકે છે. આ સ્ટેન્ડ જે છે એ એમણે અમને બનાવવા માટે આપેલું અને જેની ડિઝાઇન અમે અહીંયા એક સોફ્ટવેર છે એની અંદર કરેલી છે અને એ ડિઝાઇન પ્રમાણે એક્ઝેક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓલરેડી થઈ ચૂક્યું છે અને અમે એક ટેસ્ટ પણ લઈ લીધો છે અને પ્રોટોટાઇપ તૈયાર છે, જેની કિંમત અત્યારે જે હિમોગ્લોબિન મેઝરમેન્ટની મેથડ છે એની કરતાં ઘણી સસ્તી છે. લગભગ 200 થી 250 રૂપિયાની અંદર આખું તમને છે સ્ટેન્ડ તૈયાર થઈ જશે. બરાબર, ઘણી બધી ઇકોનોમિક છે. તો જ્યારે માસ પ્રોડક્શન આનું ચાલુ થશે, અગર મંજૂરી મળશે તો એમણે તો એવું કીધું છે અમને કે આ પેટર્ન પણ કરાવવા જેવું છે, બહુ સારી વસ્તુ છે. આ એપ્લિકેશનમાં જે ગામડાઓનો વિસ્તાર છે તો ત્યાં ડોક્ટરો હોતા નથી, તો એના માટે નર્સ એમના જે સગર્ભા સ્ત્રીઓના જે મેજરમેન્ટ હોય, એમનું બોડી ટેમ્પરેચર છે, એમનું કર્વેક્સ ડાયામીટર છે, એ બધું નર્સ મેજર કરે અને પછી તે પાર્ટોગ્રાફ નામની એપ્લિકેશનમાં તે બધું સબમિટ કરે તો એ ડેટા ડાયરેક્ટ સિટીમાં રહેલા ડોક્ટરને ત્યાં જાય છે. ઘણી વખત અપૂરતી તબીબી સારવાર અથવા તો નજીવી બેદરકારીને કારણે દર્દીઓને ઘણી મુશ્કેલી અને દર્દનો સામનો કરવો પડે છે. ત્યારે વિદ્યાર્થીઓના સંશોધન મેડિકલ ક્ષેત્રે ક્રાંતિ સર્જનારા તો છે જ, પરંતુ શહેરની સાથે સાથે ગામડાના દર્દીઓની સમસ્યામાં મદદ થાય તેવા પણ છે. નીતિન ગોહિલ, ઝી મીડિયા, ભાવનગર. તો રાઉન્ડ ગુજરાતમાં અત્યારે આટલું જ. આગળ જુઓ ટોપ 25 ન્યૂઝ સહયોગી મિથુન સાથે. રજા આપશો. નમસ્કાર.